जगज्जननी श्री श्री बड़मान श्री श्री परम पूज्यपाद श्री श्री बड़देव श्री श्री परम पूज्यपाद श्री आचार्य श्री श्री इष्टभद्र सर्वनाथ जन्म सदगुरु आज ए विशेष संध्या सत्संग परम सबरीति ध्रुवता उपदेव चक्रंकर उपदेव अवहेन्द्र पांचधारी कवि मंडली शारदा निरंदा विवेका नरेंदा उपस्थित मोर इष्टवान गुरुभात मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला माने समस्त उद्देश्य आंतरिक जय विज्ञान आज ये सत्संग मंचर रचना होमर इष्टवान गुरुभात जनता परिवार वर्ग समस्ते एकांत भाव जो निवेदन कर पादरे से बहुत संख्यार आज भाई माँ मैंने दूर दूरांतर आलुंडे बहुत भाई माँ मैंने तेणु सर्वप्रथमे जेनादा परिवार वर्ग एट उपस्थित अनुपस्थित समस्त गुरु भाई माँ ये परिवेश समस्त मंगल लगे निवेदन खूब सुंदर भजन कीर्तन होती गोटे कथा मन पड़ता जे ठाकुर पानी जे पुओ को जति परी एवं झील को सती परी बढ़ा ठाकुर इच्छा यही गला खाली जो डिब्बी चलता मुझे खबर पाइली जेना पुओ तले जा कार धरिकिना एमरजेन्सी ठाकुर काम हो एमरजेन्सी कार धरिक पहुँचले जो कारटा ठीक होता से कारटा खराब हो गला सांगे सांगे दीनदयाल भाई कार नहीं उपस्थित हेले एवं ठाकुर काम अब्याहत रहा आज भी से कम लगे एवं कहते 3टा बेलू आसवि जेहेतु ठाकुर सत्संगटा अच्छे यही कथा नहीं मन पड़ला ठाकुर कथा जार मन सत बा एका शक्ति पूर्ण से ही सत बा सती मन ठाकुर घरे ठाकुर काम कर खाली दीनदयाल भाई नुहति झी रुधिमा मुझे देखी डीपी वर्क काम होता मंदिर रही से ड्यूटी करते नर्सिंग कॉलेज से बेलुंडा जीवासा करने भितर खरार कहे यदि मो 5टा क्लास सर जाऊँगी मो घंटा हो 2 घंटा हो किसी काम करी ये जो ठाकुर काम करे जो व्याकुलता यहीटा हूँ जनता माँ बड़ प्राप्ति जे ये से संतान पाई जो मैंने ठाकुर को जीवन में ठाकुर काम करने सदा सर्वदा तत्पर आ मोर भी बहुत पेसेंट अच्छा नर्सिंग कॉलेज से कहती जे मैडम बहुत भल मुझे कहि जो जयगुरु दीक्षा नहीं ना हाँ हाँ मैडम सागे सागे गोटे खाली तार इंडिकेशन यहीटा ठाकुर चाहिए सत्संगी जाने चिन्ह हो 1000 लोक भितर बारी शिशि बड़दा 1000 लक्ष लोक भितर भी बारी जाती शिशि ठाकुर तो छाड़ी ठाकुर आत्मज जो मान रही कहीं ठाकुर को निज जीवन में धारण कर ठाकुरत्व को धारण करदी बड़दा शिशि दादा सी आचार्य सन बाय बा आम सन बाय कल्चर आमे कहीं कल्चर करें सेमती हो पारानी कृष्टिजात संतान जो कृष्टि देते ठाकुर से आर्य कृष्टि धाराटा जहाँ भितर जिते दूर जाग्रत जिते दूर से आर्य कृष्टि धारा निज भर फुटे ता भर ठाकुरत्व से जाग्रत शिशि बड़दा गोटे बाणी सब कहते जे तृणादपि सुनिचेन तररीव सहिष्णुना अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा करी निजको सब तृण ठार नीच बोली भाव घासटे चढ़ी गले से सांगे सांगे तल को नईज आपण पाद को नरम प्रदान कर तृणादपि सुनिचे न तररीव सहिष्णुना गछ जी अत्याचार हो संसार कौन सी जीव होनी गछ तार पत्र फल फूल सबू दे दौर शेष में मनुष्य तो काटी आनी
କାଟିଦେଲା ପରେ ବି ସେ କାଠ ହେଇ ଆମର ବନ୍ଧ ହଉଛି, କବାଟ ହଉଛି, ଖଟ ହଉଛି, ସବୁ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପଥର ମାରିବେ ଗଛକୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦବ। ଏମିତି କି ଅଛି? ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି କରିବ, ଆମେ ଓଲଟା ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଥର ମାରିଲେ ଗଛ ଫଳ ଦଉଛି। ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ବି ଆପଣ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଗାଳି କରେ, ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍, ସେତେବେଳେ ବରଦା ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କହିବ ବରଦା ତୁମ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ବରଦାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବରଦା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଦ କହିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା, ତାର ଭଲ ଗୁଣଟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅମାନି ନା ମାନ ଦେଇନ କୀର୍ତ୍ତନୀ ସଦା କରି। ଯାହାକୁ ସଂସାରରେ କେହି ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇନା, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ, ତାକୁ ବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନ ଦିଅ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ବରଦା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟସେନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଥାଏ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ରହିଲା ସମୟରେ କଲିକତା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ବରଦା ଯାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯୋଉ ଗଳି ଗୁଡାକରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବରଦା କହିଲେ ମୋର ରିକ୍ସା ଦରକାର। ଜଣେ ରିକ୍ସା ବାଲା ଥିଲେ, ବରଦା ନିଜେ ଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମତେ କଲିକତା ବୁଲେଇ ପାରିବେ? ସେ ରିକ୍ସା ବାଲା ଚାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ବସେଇ ବରଦା କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟା, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବନି ତ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବରଦା ପଚାରିଲେ କେତେ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ନା ଘରେ ପଚାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। এই কথাটা শুনিলে মতো মনে পড়ে সেই কৈবর্ত কথা। ধ্রুবাদ সুন্দর কহନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନୌକା ଯଦି ନାୟିକା ହେଲା ବୁଡ଼ିଲେ ମୋର ଭେଳା, ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ଯଦି ତୁମ ପାଦରେ ଛୁଇଁ ପଥରଟା ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ନୌକା ଯଦି ନାୟିକା ହେଇଗଲା, ମୋର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପୋଷିବି କେମିତି? ତ ସେ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ ପଦ ଧୋଇଲା। ସେ କହିଲା ଗୋଡ ଧୋଇଲେ ବସେଇଦେବି। ହେଲେ ସିଏ ଥିଲା ସେଇ କଇଁଚ ଯିଏ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷନାଗ ଲାଞ୍ଜୁରରେ ମାରି ଦଉଥିଲେ, ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂର ପଡୁଥିଲା। ସିଏ ତାର ଏକ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଆଜି କୈବର୍ତ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିଏ ଭବ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ପାର ହବା ପାଇଁ ନଦୀ, ଏବଂ ସେଇ କୈବର୍ତ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ କଇଁଚା ଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ବସେଇଲା। ତ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନୀ ରିକ୍ସା ବାଲା କହିଲା ଘରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଘରେ ପଚାରିଲେ? ଘରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବସେଇ ଯେତେବେଳେ ବରଦାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲା, ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲା ବସିବା ପାଇଁ। ବରଦା ବସିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ନା କଣ ହେଲା? ନା ମୋର ପାଉଣା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ମୋ ପାଦ ଦେଲେ ଆମ ଘରେ, এইটা ହିଁ ମୋର ପାଉଣା। ସିଏ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରକୃତରେ। କୀର୍ତ୍ତନୀ ସଦା କରି, ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ନାମଟା ଆମେ ପାଇଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାମ ମନନ କଲେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମଟା ଭୁଲିଗଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆମର କନେକ୍ସନ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଆମେ ଅମାନି କଣ ହବ? ଆମେ ମାନି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ହଉଛେ। ଟିକେ ଚୂନରୁ ପାନ ଯଦି ଚୂନ ଖସିଗଲେ ଆମର ରାଗ କହିଲେ ନ ସରେ, ଘରେ ବି ବାହାରେ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ବସିଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ବସିଯାଏ। 2 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଘରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସ ନା, ଏଠି ଦେଖାବନି ଯେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ। ବଟକି ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଧ୍ୟାନ ବସିପାରୁନି ବୋଧେ ବହୁତ ସମୟ ଘରେ, ତେଣୁ ଏଠି କାହିଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି? କିଏ ଦେଖିବ ବୋଧେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଟକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠି ଆସିଲା। ଏଠୁ ଭାବିଲି ଏ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ସେ ଠୋକର ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ତୁମେ ଯାହା ତାହା ହିଁ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଦେଖେଇବ ତ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ଯାହାର ଅଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଦାନରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସାଧନ କରିବା। ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ତାନ। ସେ ଯାହା ଯାହା ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବା, ପଢାପଢି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଜୟ